अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफसल भट्टू ते तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। ते ये वीडियो जनाब स्पैशली किसान आटोज़ एंड ट्रैक्टर पार्ट्स फेसबुक पेज पर वेखी जा सकती है। तो दोस्तों अज मैं अपने किसान भाइयों वास्ते लिया जनाब मैसी 375 वो पिछे जीरो ड्रिल तो कणक की बिजाई शुरू है। तो आओ दोनों विखाने भी बीज केड़ा पाते पे ने ते नाल ही खाद का हिसाब किताब वेखने भी किस तरीके खाद वगैरह पाते पे ने ते मजीद मालूमात लेने भी किराए ते ट्रैक्टर चलता पे तो किराया कितना लेंदे ने। आओ चलिए जनाब। दोस्तों सामने आंदा पिया जी 375 ते है जनाब मिक्स होया पिया जी बीज ते खाद ते है जी सीड USC पासवान सीड। दोस्तों आप बगड़ी च मिक्स करके तो थैले भरे जाते पे ने तो फिर दोनों विखाने जनाब कि किस तरीके जी। हाँ नदीम खां की हाल ने? ठीक है नदीम खां मैंने दसो आ जो आप बीज लिया है सामने पिया ये किन्ने का आया है? 3500 का थैला है। 3500 थैला ये जी सबसिडी का टोकन कहते पे ये अकबर 19 है तो दो वैरायटी है यूनाइटेड का वो 3700 3700 का है। अच्छा एक ये हैगा नेशनल का अच्छा वो 3500 का है। इनका जो उन्होंने आखिर 1200 की सबसिडी हुकूमत ऐलान किया कोई कुछ भी नहीं भाईजान ना कोई टोकन निकला है ना कुछ निकला है कुछ भी नहीं। तो खाद आई पी डी भी मैंने नजर आती भी और सामने 7 स्टार सारा शहर बचे हैं। हाँ ये एंग्रो DAP नहीं मिल रही अगर किसी को पई है तो ब्लैक जे अगर सुबह रेट आ 7800 तो शाम को 8200 8000। अच्छा वो नहीं दे रहे पई है उन्होंने को वाह DAP पई है वो भी नहीं दे रहे वो भी 7800 8000। अच्छा आ 7 स्टार लभी है ये 7600 दी लभी 7600 की। हाँ जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ अदियां च टोकन लथे वे गए नु ਅੱਛਾ DAP च ਟੋਕਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ टोकन ही कोई नहीं ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਕਨ तो फिर पास ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई पास नहीं दे भाई मेरे को तो 10 टोकन पैन पिछले वो नहीं ना कोई लह रहा है तो ना ही होगा साडा कार्ड बन रहा है। अच्छा बड़े आवाजारी च और बाकी जिंदे कार्ड बने होने मेरा बना मेरे भी टोकन नहीं पास होए और मैं भी मोबाइल ते अपलोड किए ने तो कहते नहीं ना अमल दरामद हो रहा है पता नहीं वो अमल दरामद कदों होना है। तो की कहोगे हुकूमत वाले कोई रिक्वेस्ट करोगे? हुकूमत नूं बस दुआ ही कर सकने अल्लाह ताला ने हिदायत दे जिम्मेदारां दे बारे भी अच्छा सोचा है। अच्छा सोचा है सही बात है। तो साढ़े नाल एक और किसान भाई ने उन्होंने नाल गल करने जनाब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई की हाल ने? और सुनाओ ज़ैद भाई आ जो खाद के टोकन निकले तुसें भी लगाई है कणक तो खाद पाई है तो तुहाडे टोकन पास होए ना कोई नहीं? तो खाद का की हाल के जी है? पत्थर निकलते पे बड़े ड्रिल बंद हो जाती है। अच्छा ए पत्थर है दोस्तों ए चेक करो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਖਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਡਰਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਜੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਤਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਤਾਵਣੀ ਜੇ। हाँ जी क्या कह दोबारा? गवर्नमेंट ने यही अपील है कि टोकन वाला सिस्टम खत्म कर दो खाद जी को सानू मेहरबानी कर दो घटा दो इधर ये ड्रामाबाजियां बंद कर सबसिडी आ रही नुकसान है हुन सारी माफिया ताजर ये लुट रहे नु दुकान वाले दे आदि मर्जी ते रेट में जिन्हें चावन खाद देवन जिन्हें चावन ना देवन सही बात। 7800 आज शाम को 8000 है ते आज 8200 आ पे देंदे आदि मर्जी ने सिफारिशां ना क्या बात है। जुल्म है जनाब दोस्तों जुल्म है। ते अपने ना ड्राइवर है ने अहमद भाई उन्होंने गल करने। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अहमद भाई किराया कितना लेंदे पे जे? 1500 किले का तेल कितना पी जा सीधा? 4 लीटर पी जाता है। तो एक जरा किला किन्ने टाइम फेर जाते जे? आधा घंटा। चलो ठीक है चलाओ अल्लाह ने याद करके। एक गल रहेगी भी कि ना 1.25 मन पाते पे ठीक हो दोस्तों 50 किलो
50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਤੋੜਾ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਦਾ ਤੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਦ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਛੱਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਰਿਲ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਚੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆ ਬੁੱਚੜ ਛੁੱਚੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਿਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਡਰਿਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਖੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਡੀ ਸ਼ੁੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਾਵਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬੀਜ, ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਗੁੰਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਰਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਿਲ ਫੇਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਟਾ ਹੀ ਬੀਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਤੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇ, ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਹੱਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਹੱਲਾਂ 2 ਸੁਹਾਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪਵਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨੀ। ਜੇਕਰ ਰੂਟਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸੀ ਖਰਚਾ, 5000 ਆਸੀ ਦਾ ਰੂਟਰ ਤੇ ਹੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਈਆ, 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਕਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ 375, ਇਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਸੀ ਨਾਲ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਤਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਕ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਅਗਰ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੱਪੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵੱਤਰ ਤੇ ਬੀਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਦਾਣੇ ਜਾਂ 20 ਦਾਣੇ ਜਨਾਬ
ਕਿਸੇ ਵੱਤਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਮੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵਣ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ 10 ਦਾਣੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, 5 ਹੋਏ ਨੇ, 8 ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਉੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ 10 'ਚ 8 ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ 10 ਵਿੱਚ ਉਗਦੇ ਨੇ 4 ਜਾਂ 3, ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬੀਜ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾਇਆ, 10 ਦਾਣੇ 15 ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ 10 ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ 9 ਪੱਕੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਪਿੰਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਬੀਜ ਪਾਵਣ ਥੈਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਗਾਓ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।